Hello students, today we see the next definition of this chapter is acceleration. काल आपण एव्हरेज व्हेलॉसिटी याची डेफिनेशन बघितली, त्याच्यानंतर इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी याची डेफिनेशन बघितली. ओके, आणि त्यानंतर व्हेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हे ग्राफिकल व्हेरिएशन आपण स्टडी केलं. बरोबर. आज आपण त्याची पुढची डेफिनेशन बघणार आहे ती म्हणजे acceleration. How bodies accelerates or decelerates. Acceleration म्हणजे increase in velocity with respect to time. Deceleration म्हणजे decrease in velocity with respect to time. एक बेस्ट एक्झाम्पल जर घ्यायचं म्हटलं तर तुम्ही गाडी चालवताय, पहिल्यांदा गाडीची स्पीड काय असतं, खूप कमी असतं, नंतर स्पीड काय होतं, वाढत जातं. सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम velocity of vehicle increases. Okay, velocity of vehicle increases with respect to time, then acceleration of the vehicle is velocity upon time. तुम्ही जर ॲक्सिलरेशन कमी केला, उजव्या साईडला त्याचा ॲक्सिलरेटर असतो ना, तुम्ही त्याचा ॲक्सिलरेटर कमी केला म्हणजेच काय झालं, व्हेलॉसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम. म्हणजे त्या ठिकाणी व्हेकलचं ॲक्सिलरेशन वाढलं का कमी झालं, कमी झालं. मग त्या ॲक्सिलरेशनला काय म्हणायचं, इट इज कॉल्ड एज द डिसेलरेशन. दोन गोष्टी आहेत, ॲक्सिलरेशन आणि डिसेलरेशन. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव्हिंग linearly at position A, time t is said to be 0. After certain time interval t1, it possesses some velocity v1. पण velocity v1 म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे, v1 is equal to हे काय x1, distance x1 upon time t1 at pointer B. Again moving to the next pointer C, its velocity is said to be v2. Velocity performed per unit time. At point D, velocity of the object is said to be v3 in time t3. So I can write here the rate of change of velocity. The rate of change of velocity. The rate of change of velocity with respect to time. WRT म्हणजे with respect to time is called as acceleration of the object. अगदी सिंपल डेफिनेशन आहे. acceleration कसं डिफाइन करणार, the rate of change of velocity in time म्हणजे असं म्हणतो velocity upon time, that is said to be acceleration A. velocity काय आहे, वेक्टर क्वांटिटी, म्हणून acceleration काय झालं, it is said to be a vector quantity. So acceleration is defined as the rate of change of velocity with respect to time. The rate of change of velocity with respect to time. हे कधी जर बॉडी किंवा ऑब्जेक्ट कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीने मूव्हिंग होत असेल तर काय होणार आहे, त्याचा ॲक्सिलरेशन काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. सो दिस मोशन इज सेड टू बी युनिफॉर्म. युनिफॉर्मचा अर्थ काय, सगळ्या ठिकाणी व्हेलॉसिटी सेमच आहे, म्हणजे ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी कशी असणार आहे, इट इज अ युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी. आणि त्यावेळी ऑब्जेक्टचं ॲक्सिलरेशन कसं असणार आहे, युनिफॉर्म ॲक्सिलरेशन. So if velocity is said to be uniform velocity, acceleration of that object is said to be uniform acceleration. Okay, so this is the definition of acceleration. Now I can define here average acceleration. So first definition is said to be acceleration, second it is said to be average acceleration. मग हे कसं डिफाइन करणार, average acceleration, A average. Okay, the total velocity of object divided by total time required for the total velocity. So that total velocity upon total time, that gives average acceleration. So average acceleration is defined as change in velocity किंवा total velocity with respect to change in time. और आपल्याला माहिती आहे एवरेज व्हॅल्यू कशी लिहायची. ओके, इट इज dx बाय, इथे dx नसणार आहे, काय असणार आहे, dv. डेल्टाचा अर्थ काय, चेंज. ओके, dx बाय dt. सो एवरेज व्हेलॉसिटी इज आल्सो रिटन एज dv by dt or delta v by dt. So this is definition for average acceleration. total velocity upon total time याला काय म्हणायचं, average acceleration. बरोबर आहे का. टोटल व्हेलॉसिटी किती आहे, इथून इथपर्यंत त्याची ॲडिशन केली,
v1 plus v2 plus v3, v1 plus v2 plus v3 divided by t1 plus t2 plus t3. तुम्हाला काय मिळणार आहे? ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी ना, you will get a average velocity. Okay, सगळ्यांची ॲडिशन डिवाइड बाय टोटल टाइम. सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर ॲव्हरेज ॲक्सेलरेशन. अगदी सिंपल डेफिनेशन आहे. ओके, आता इंस्टंटेनियस ॲक्सेलरेशन. काल आपण बघितलं होतं इंस्टंटेनियस व्हेलॉसिटी डेफिनेशन. इट इज द लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी व्हेन टाइम टेंड्स टू 0. मग काल आपण इंस्टंटेनियस व्हेलॉसिटीची डेफिनेशन कशी दिली होती? v इंस्टंटेनियस इज लिमिट delta t tends to 0 dx by dt. So whenever there is a term instantaneous velocity at given instant of time, तुम्ही velocity चाललाय 30 किलोमीटर पर सेकंद, 40 किलोमीटर पर सेकंद, 50 किलोमीटर पर सेकंद. ज्यावेळी तुमची velocity 50 किलोमीटर पर सेकंद असते, that 50 किलोमीटर पर सेकंद is nothing but your instantaneous velocity, means velocity at that instant. त्यावेळी तुमच्या व्हेकलची असणारी velocity ती काय असते? इंस्टंटेनियस velocity. ती कशी द्यायची? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 dx by dt. जर इंस्टंटेनियस velocity अशी असेल तर इंस्टंटेनियस ॲक्सेलरेशन कसं लिहायचं बघा. हाऊ टू राईट इंस्टंटेनियस ॲक्सेलरेशन देन? ओके, इंस्टंटेनियस acceleration. It is limiting value of average acceleration when time interval goes to 0, or acceleration of object at that instant. Acceleration of object at that instant is said to be instantaneous acceleration. विथ या ठिकाणी दुसरी डेफिनेशन लिहितो, द लिमिटिंग, कारण याच्यामध्ये आपण लिमिट घेणार आहे. द लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ average acceleration. The limiting value of average acceleration याला काय म्हणायचं? इंस्टंटेनियस ॲक्सेलरेशन. मग इंस्टंटेनियस ॲक्सेलरेशन कसं लिहिणार? इंस्टंटेनियस ॲक्सेलरेशन हे बार इज सेड टू बी लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ average acceleration डेल्टा टी टेंड्स टू 0 जरी झाला तरी काय असणार आहे? हे dv by dt. कारण dv by dt काय आहे? ॲव्हरेज ॲक्सेलरेशन. टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, दॅट गिव्स द ॲव्हरेज ॲक्सेलरेशन. आणि इथं काय? इंस्टंटेनियस ॲक्सेलरेशन म्हणजे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ॲव्हरेज ॲक्सेलरेशन. सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर इंस्टंटेनियस ॲक्सेलरेशन. टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ॲव्हरेज ॲक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दॅट इज सेड टू बी सिंपली ॲक्सेलरेशन. ओके, ॲक्सेलरेशन कशामध्ये मेजर करणार? आता वेलोसिटी कशामध्ये मेजर करणार? मीटर पर सेकंड इनटू हे टाइम, म्हणजे इनटू काय झालं? सेकंड. वेलोसिटीचं युनिट काय? मीटर पर सेकंड इनटू दिस सेकंड. सो ॲक्सेलरेशनचं युनिट काय आलं बघा? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. सो दिस इज द युनिट ऑफ ॲक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ॲव्हरेज ॲक्सेलरेशनचं युनिट सुद्धा सेमच असणार आहे, मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. इंस्टंटेनियस ॲक्सेलरेशनचं सुद्धा काय असणार? युनिट सेमच असणार आहे, मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मग हे जर त्याचं युनिट असेल तर याची डायमेन्शन काय आहे बघा. डायमेन्शन बघा, लेंथ आहे मीटर, मास आहे नाही, 0. टाइम स्क्वेअर कुठं आहे? डिनॉमिनेटरला. वरकेला काय झाला? मायनस, म्हणजे तो काय झाला? जस्ट स्क्वेअर म्हणजे टाइम रेज टू -2. डिनॉमिनेटरला होता t रेज टू 2, न्यूमरेटरला काय झाला? t रेज टू -2. So this is said to be the dimension of acceleration and this is said to be a unit for the acceleration. So definition for acceleration is the rate of change of velocity with respect to time, that is average acceleration. A bar is equal to v bar upon t. A bar आता काय? स्केलर आहे का वेक्टर? कारण a bar directly proportional to v bar. velocity काय? वेक्टर क्वांटिटी, म्हणून acceleration काय असणार आहे? वेक्टर क्वांटिटी. मग इथे या ठिकाणी परत देतो बघा, it is a vector quantity. Okay, it is a vector quantity. Average acceleration कसं डिफाइन करणार? टोटल velocity divided by total time of the object.
टोटल व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करायला किती टोटल टाइम लागतो v1 + v2 + v3 डिवाइडेड बाय t1 + t2 + t3 तुम्हाला काय होणार आहे एव्हरेज व्हेलॉसिटी ओके v1 by t1 व्हेलॉसिटी v2 by t2 व्हेलॉसिटी v3 by t3 व्हेलॉसिटी पण v by t काय ॲक्सेलरेशन v by t ॲक्सेलरेशन v by t ॲक्सेलरेशन म्हणून टोटल व्हेलॉसिटी आपण टोटल टाइम काय म्हणणार तुम्हाला टोटल ॲक्सेलरेशन पण ते टोटल ॲक्सेलरेशन कसं असणार आहे ॲव्हरेज सगळ्या व्हेलॉसिटीचा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम काय घेतलाय ॲव्हरेज म्हणजेच व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम दॅट इज द ॲव्हरेज ॲक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आणि इन्स्टंटेनियस ॲक्सेलरेशन कसं डिफाइन करणार द लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ average acceleration is called as the instantaneous acceleration or you can define acceleration of object at given instant of time त्यावेळी ऑब्जेक्टचं पर्टिक्युलर टाइमला असणारं ऑब्जेक्टचं ॲक्सेलरेशन मग तो टाइम असू दे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड पर्टिक्युलर टाइम इंटरव्हलसाठी ऑब्जेक्टचं असणारं ॲक्सेलरेशन त्याला काय म्हणायचं इन्स्टंटेनियस ॲट दॅट इन्स्टंटेनियस ॲक्सेलरेशन किंवा म्हणतो आपण द लिमिटिंग व्हॅल्यू ऑफ ॲव्हरेज ॲक्सेलरेशन दॅट इज लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 delta v by delta t it is called as the instantaneous acceleration. Now the next point we will see the graphical nature. काल आपण बघितलं पोझिशन आणि टाइम याचं व्हेरिएशन कसं होतं जर पार्टिकल रेस्टला असेल तर जर पार्टिकल कॉन्स्टंट स्पीडने जात असेल तर आणि जर पार्टिकलचं व्हेलॉसिटी व्हेरिएबल असेल तर हे काल आपण बघितलं आज बघ तसंच आपण बघणार आहे व्हेरिएशन ऑफ व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम काल आपण बघितलं व्हेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम त्याला आपण काय म्हटलं पोझिशन टाइम ग्राफ पोझिशन x टाइम t आता इथे आपण बघायचं आहे व्हेलॉसिटी टाइम ग्राफ yesterday we have seen position time graph today we are going to see velocity time graph okay hello now we'll see the next point of this chapter after the definitions of acceleration average acceleration and instantaneous acceleration आता आपण काय बोलणार आहे व्हेलॉसिटी आणि टाइमचं रिलेशन कसं आहे ग्राफिकल रिलेशन ओके पहिला ग्राफ असणार आहे ऑब्जेक्ट मूव्हिंग विथ कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी ही मी म्हणतो v0 जर ऑब्जेक्ट कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीने जात असेल त्याची व्हेलॉसिटी वाढत पण नाही कमी पण होत नाही its velocity is not increasing its velocity is not decreasing but that object or vehicle which is moving with the constant speed then what could be the graph for velocity with respect to time that we'll see here जर constant velocity असेल तर acceleration काय असतं 0 ते कसं 0 आपण बघूया time if this is the velocity ही velocity y axis आहे काहीतरी velocity आहे ओके 10 मीटर पर सेकंड ती व्हेलॉसिटी म्हणतो की इथं v0 ओके इट इज मूव्हिंग विथ अ व्हेलॉसिटी टाइम t1 ला व्हेलॉसिटी मेजर केली एवढी v0 टाइम वाढला व्हेलॉसिटी वाढली का नाही व्हेलॉसिटी तीच आहे व्हेलॉसिटी रिमेन्स द सेम इफ द टाइम इन्क्रीजेस t1 t2 t3 t4 व्हेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम व्हेलॉसिटी इज नॉट इन्क्रीजिंग म्हणजे त्या व्हेहिकलचं स्पीड इथं पण 10 किलोमीटर पर सेकंद आहे इथं पण 10 किलोमीटर पर सेकंद आहे इथं पण 10 किलोमीटर पर सेकंदच आहे मग याचं ग्राफिकल नेचर कसं काढणार मला असं काढणार मी t1 साठी व्हेलॉसिटी तीच आहे v0 t2 साठी व्हेलॉसिटी चेंज झाली का नाही y ॲक्सिस चेंज झाला का तोच आहे व्हेलॉसिटी इथंच ती जी आहे 10 मीटर पर सेकंद सेम व्हेलॉसिटी 10 मीटर पर सेकंद same velocity it is here 10 meter per second so object moving with a constant velocity you will get such type of graph मग आता प्रश्न आहे टाइम तर माहिती आहे velocity माहिती आहे मग या ऑब्जेक्टने किती डिस्प्लेसमेंट कव्हर केलं तुम्ही स्पीडने चाललाय तुमच्या गाडीची स्पीड आहे 40 किलोमीटर पर आवर तुम्ही 5 मिनिटांनी जे डिस्टन्स ट्रॅव्हल केला 40 किलोमीटर पर आवर 10 मिनिटात तुमच्या गाडीची स्पीड तेवढंच आहे 40 किलोमीटर पर आवर म्हणजे तुम्हाला तुमच्या व्हेहिकलचं व्हेलॉसिटी माहिती आहे 40 टाइम माहिती आहे 5 मिनिटांनी माझं स्पीड 40 होतं परत 10 मिनिटांनी माझ्या गाडीचं स्पीड हे 40च आहे पण माझ्या गाडीने किती डिस्प्लेसमेंट कव्हर केलं हे माहिती नाही हे काढणं कसं होतं वी नो व्हेलॉसिटी इज सेड टू बी कॉन्स्टंट तुम्ही किती जरी टाइम वाढवला तरी व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे कारण कंडिशन काय ऑब्जेक्ट मूव्ह होतो कसा विथ अ कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी
v0. इवन टाइम increases velocity remains the same. मग या ठिकाणी आपण बघा velocity कशी डिफाइन करणार. velocity v0 is equal to काय असणार आहे. velocity v0 is equal to या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट काय हे x घेतो. टाइम फॅक्टर बघा ग्राफचा t2 - t1 म्हणजे डिस्प्लेसमेंट किती झालंय v0 into t2 - t1. तुम्हाला मगाशी सांगितलं बघा टाइम सपोज 1 सेकंड आहे नंतर टाइम किती झाला 2 सेकंड म्हणजे 2 - 1 1 into 10 डिस्प्लेसमेंट किती झालं 10 मीटर. बघा ना या ठिकाणी वेलोसिटी किती आहे 10 मीटर पर सेकंड. या ठिकाणी वेलोसिटी किती आहे 10 मीटर पर सेकंड. इथे टाइम किती आहे 1 सेकंड. इथे टाइम किती आहे 2 सेकंड. पण t2 - t1 काय आलं 2 - 1 into this velocity is 10 मीटर पर सेकंड. म्हणजे ऍक्च्युअली डिस्प्लेसमेंट किती झालं ऑब्जेक्टचं ओनली 10 मीटर. म्हणजे हा जो काही एरिया आहे एरिया अंडर दिस कर्व और आय कॅन से शेडेड एरिया. शेडेड एरिया हा काय सांगतो शेडेड एरिया शोज डिस्प्लेसमेंट. shaded area shows it is said to be displacement. It is t2 - t1 into velocity that gives area under this curve. हा जो कर्व आहे हा जे रेक्टँगल आहे याच्या अंडर जो एरिया आहे शेडेड एरिया हा काय सांगतोय डिस्प्लेसमेंट सांगतोय t2 - t1 into v0. t2 - t1 into v0 म्हणजे एरिया करणार आहे. लेंथ इंटू ब्रेड्थ हा काय आहे तुम्हाला दिसतो रेक्टँगल टाइप दिसतो बरोबर. मग ही काय मिळाली तुम्हाला t2 - t1 म्हणजे ही लेंथ मिळाली ना आणि ब्रेड्थ किती मिळाली ही व्हेलॉसिटी मिळाली ना व्हेलॉसिटी मिळाली ही व्हेलॉसिटी. सो शेडेड एरिया दॅट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट. त्यामुळे जर अशा प्रकारचे ग्राफ असले तर डिस्प्लेसमेंट कसं कॅल्क्युलेट करायचं व्हेलॉसिटी टाइम माहिती असेल तर x is equal to v0 t2 - t1. x is equal to v0 t2 - t1 that gives displacement. म्हणजेच हा जो शेडेड एरिया आहे तो काय सांगतो त्या ऑब्जेक्टचं डिस्प्लेसमेंट सांगतो. ठीक आहे त्या ऑब्जेक्टचं डिस्प्लेसमेंट तो सांगत असतो. नाउ सेकंड ऑब्जेक्ट मूव्हिंग with uniform velocity. जसा टाइम वाढेल तशी वेलोसिटी त्या पटीत वाढत जाते. युनिफॉर्म वेलोसिटी अलॉंग काल आपण बघितले अलॉंग पॉझिटिव्ह x डायरेक्शन. मग जसा टाइम वाढत जाईल तशी वेलोसिटी वाढतच जाते. ॲज टाइम इन्क्रीजेस वेलोसिटी इन्क्रीजेस. इथं वेलोसिटी काय होती कॉन्स्टंट होती आता वेलोसिटी वाढत जाणार आहे. म्हणजे हाच जरा पुढे कंटिन्यू करतो. इथं t x ॲक्सिस y ॲक्सिस इज सेड टू बी वेलोसिटी. जसा टाइम वाढत जाईल तशी वेलोसिटी काय होत जाते वाढत जाते. स्ट्रेट लाईनचा स्लोप काय असतो रे ऑलवेज कॉन्स्टंट. स्ट्रेट लाईनचा स्लोप ऑलवेज काय असतो कॉन्स्टंट. म्हणजे तुम्ही या ठिकाणी कुठला पण पॉईंट घ्या. इफ यू टेक दिस पॉईंट या ठिकाणी टाइम फॅक्टर घ्या t1 आणि इथं टाइम फॅक्टर घ्या हा t2. इथं तुम्हाला काय मिळणार आहे चेंज इन टाइम. इथं वेलोसिटी किती आहे ही होती इथं v0 इथं आहे v1 इथं आहे v2. ओके इथं आहे v2. मग बघा आता या केसमध्ये स्लोप कसा काढणार v2 - v1 म्हणजे काय मिळणार डेल्टा v. t2 - t1 म्हणजे काय मिळणार डेल्टा t. मग ऑब्जेक्ट मूव्हिंग इन अ पॉझिटिव्ह x डायरेक्शन विथ युनिफॉर्म वेलोसिटी म्हणून मी या ठिकाणी काय काढले स्ट्रेट लाईन काढली. जर मी कर्व काढला असता कर्व असा असता कर्वचा अर्थ काय तुम्ही इथला स्लोप घ्या आणि इथला स्लोप घ्या. या तीन ठिकाणी स्लोप वेगवेगळे येतात कारण कर्वला काय असतं प्रत्येक पॉईंटला व्हॅल्यू चेंज होत असते y विथ रिस्पेक्ट टू x. पण स्ट्रेट लाईन काय असतं व्हॅल्यू y बाय x ची काय असते ऑलवेज कॉन्स्टंट. y बाय x ची व्हॅल्यू ऑलवेज काय असते कॉन्स्टंट. सो दिस इज युनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ दी ऑब्जेक्ट. मग डेल्टा v व डेल्टा d स्लोप काय सांगतो या केसमध्ये स्लोप काय सांगतो y बाय x
चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, म्हणजेच तुम्हाला काय मिळणार आहे, acceleration ना. मग slope of the graph that gives acceleration, slope of the graph that gives the acceleration. So acceleration is said to be dv by dt, or simply I can write here dv by dt, derivative of v, change in velocity with respect to change in time. This is the graphical representation when object is moving with a uniform velocity along positive x direction. हे असेल पॉझिटिव्ह x डायरेक्शनला, तर निगेटिव्ह x डायरेक्शन कसं असणार आहे, along velocity uniform आहे, along negative x direction, along negative x direction, velocity आणि time, negative x direction straight line, negative x direction velocity इथं v0, स्लोप कुठला पण घ्या, हा घ्या किंवा हा घ्या, या ठिकाणी टाइम फॅक्टर t2, या ठिकाणी टाइम फॅक्टर t1, या ठिकाणी वेलॉसिटी v1, या ठिकाणी वेलॉसिटी v2. पण या केस मध्ये बघा स्लोप काय असतो, स्लोप ऑलवेज y बाय x. मग स्लोप y बाय x घेतलं तर हे v1 मायनस v2 होणार. v1 v2 का, कारण वेलॉसिटी कमी व्हायला लागली, त्यामुळे v1 ही v2 पेक्षा कमी आहे, त्यामुळे हा स्लोप काय येतो निगेटिव्ह, स्लोप निगेटिव्ह येतो, याचा अर्थ ऍक्सेलरेशन काय असतं निगेटिव्ह. या केस मध्ये स्लोप काय असतो, स्लोप हा निगेटिव्ह असतो. स्लोप निगेटिव्ह म्हणजे काय आहे, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, याची व्हॅल्यू काय असते निगेटिव्ह असते, म्हणजे मायनस ऑफ डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी. म्हणजे काय झालं, युनिफॉर्म वेलॉसिटीने काय व्हायला लागलं, खाली चाललाय ऑब्जेक्ट, खाली चाललाय म्हणजे निगेटिव्ह एक्सेलरेशन चाललाय, म्हणजे त्याची वेलॉसिटी कमी कमी व्हायला लागली. ओके, इथं झाली, इथं झालं ऍक्सेलरेशन, इथं काय असणार आहे डिसेलरेशन, कारण का हे निगेटिव्ह एक्सेलरेशन आहे, इट इज सेड टू बी डिसेलरेशन. ही लाईन राहते, जस्ट कीप इन माइंड, स्लोप इज सेड टू बी निगेटिव्ह, so here acceleration is said to be negative. So acceleration is negative, it is dv by dt along negative x axis. So this is the graphical representation of object moving with uniform velocity along positive x direction and object is moving along negative x direction. Okay, so in the next lecture we will see when object is moving with a नॉन युनिफॉर्म ऍक्सेलरेशन. इथं काय ऍक्सेलरेशन युनिफॉर्म का, स्लोप कॉन्स्टंट आहे. इथं काय ऍक्सेलरेशन युनिफॉर्म आहे का, स्लोप कॉन्स्टंटच आहे. स्लोप कॉन्स्टंट असेल याचा अर्थ ऍक्सेलरेशन सुद्धा काय असणार आहे युनिफॉर्म. आता जर युनिफॉर्मच्या ऐवजी नॉन युनिफॉर्म घेतलं तर, म्हणजे असं असेल तर, असं जर असेल प्रत्येक पॉइंटला स्लोप वेगवेगळा येतो, अशा केसमध्ये ऍक्सेलरेशन काय असणार आहे, दॅट वी विल डिस्कस इन द next lecture. Okay, so today we studied about the definition of acceleration, average acceleration, instantaneous acceleration and velocity time graph. Object moving with a constant velocity, हा तुम्हाला ग्राफ मिळतो. शेडेड एरिया म्हणजे काय असतो डिस्प्लेसमेंट. ऑब्जेक्ट मूव्हिंग विथ अ युनिफॉर्म वेलॉसिटी अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन असा असणार आहे, आणि ते काय असणार आहे अलॉंग निगेटिव्ह एक्स डायरेक्शन. ओके, सो वी कॅन स्टॉप हियर. थँक यू.